US and South Korea crossed the parallel and continued to attack Pyongyang, North Korea. But when the alliance forward to Yalu River as a border between North Korea and China concerned, if North Korea occupied by US, it could become an intimidation for China. So the Chinese leader Mao Zedong provided military to assist North Korea and warned US to keep distance from Yalu River if US doesn't want to get a shoot war. Also, Mr. Truman doesn't want to get a war against China because Soviet will get opportunity to expand communism in Europe, and because China is the alliance of Soviet, so Soviet will can't assist until using nuclear, and will make many people pass away. But for the Colonel, Mr. MacArthur doesn't accept his own president. However, after Chinese military arrived in North Korea, Chinese army got success to fight US out from Pyongyang and make US and South Korea return to another part of the 38th parallel. Even though Chinese and North Korean military continued to assault into South Korea till Seoul again and occupy for a period. At that time, the US government warned to use nuclear against China. But at the same time, the US and South Korean military got victory to fight North Korean and Chinese military out from Seoul and return to another part of the 38th parallel. But this time US decided to not cross to North Korea anymore. Korean War becomes stuck and tried to negotiate for peaceful. In July 1951, Mr. Truman and his new colonel asked Mr. MacArthur dismissal a few months ago because of stubborn, started to negotiate with China and North Korea. However, the fighting still continued along the parallel because the negotiation was unsuccessful. Finally, after trying to negotiate for more than 2 years, both opponents accept to sign on stop fighting agreement in 27 July 1953. Through the agreement, the new border had drawn next to the 38th parallel and made a demilitarized zone. Consists the width more than 3 kilometers. The amount of people passed away in Korean War. The fighting in Korean War wasn't too long, but it was brutal. At least 5 million people passed away. Half are honest people. Notice, even in present, both Korea got peaceful, according to the diplomacy. Is South Korea and North Korea still having the war against each other because both Korea know any formal stop fighting treaty, but have stop fighting agreement only. អូខេអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអត្ថបទការបែងចែករវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងដូច្នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនៅវីដេអូនេះឡើងគឺដោយសារតែទី1ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីប្រវត្តិរបស់កូរ៉េឬក៏ហៅថាវាជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទុកជាការសិក្សាស្វែងយល់ដូចគ្នាហើយទី2គឺខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនិងតាមរយៈការសរសេរជា clear ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនៃការសរសេរហៅថា lyric របស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាស្វែងយល់បានដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអត្ថបទនៃការបែងចែករវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំចង់សង្ខេបវាជាភាសាខ្មែរនៅចំណុចខ្លះអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយកូរ៉េខាងត្បូងគឺត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតពីព្រោះតែកូរ៉េខាងត្បូងគឺតាមនិន្នាការសេរីដែលពេលនោះដឹកនាំដោយសេងម៉ាន់រីហើយដែលកូរ៉េខាងជើងគាត់មាននិន្នាការតាម
ระบบคอมมิวนิสต์ដែលដឹកនាំដោយគីម អ៊ីល ស៊ុងនាសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងកូរ៉េទាំងពីរបានបែងចែកគ្នាជាពីរតាមរយៈខ្សែបន្ទាត់ស្របទី38ហ្នឹងដោយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងកូរ៉េខាងជើងតែងតែរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពគឺបានចូលមកឈ្លានពានឬក៏វាយប្រហារមកលើកូរ៉េខាងត្បូងជាញឹកញាប់ដែលកូរ៉េទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ស្របទី38ហ្នឹងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងចូលមកឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានតបតវិញដោយពេលនោះមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារក៏អាមេរិកចង់ទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីសដែលខ្លាចនៅពេលដែលសូវៀតចូលមកជួយកូរ៉េខាងជើងហើយកូរ៉េខាងជើងកាន់កាប់កូរ៉េខាងត្បូងបានឬក៏ពង្រីកក៏បានន័យថាអំណាចនៃរបបកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅអាមេរិកបារម្ភក៏បានចូលមកជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវបានបែងចែកគ្នាមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែមាននិន្នាការមួយខាងតាមសេរីនិងមួយខាងតាមកុម្មុយនីសអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមកទល់បច្ចុប្បន្នកូរ៉េទាំងពីរអត់ទាន់មានហៅថាបទបែរថាសន្ធិសញ្ញានៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាផ្លូវការកូរ៉េទាំងពីរគ្រាន់តែមានជាការបត់ជបាញ់និងលក្ខណៈមិនប៉ុន្តែវាដូចថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ដែរគ្រាន់តែថាអត់កូរ៉េទាំងពីរមិនទាន់មានហៅថាសន្ធិសញ្ញាផ្លូវការណាមួយច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងកូរ៉េទាំងពីរក៏បានបែងចែកគ្នាមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបខ្លះអំពីអត្ថបទនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមដោយខ្លួនឯងតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំដែលបានរៀបរាប់ច្រើននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាអរគុណ